अयोध्या बोली गोटे नगर अच्छी। राक्षस कुलर विनाशकारी राजा रामचंद्रंकर यह राजधानी थिला। सेठारे गोटे समय वीरकेतु बोली जड़े राजा राजती करुथिले। सेतेबेले रत्नदत्त बोली जड़े महाधनी साधव अयोध्या रहउथांती। स्त्रींकर नाम दमयती। अनेक दिय देवता को पूजा करी से रत्नावती बोली गोटे झील जन्म करथिले। से झील की रूप की गुण कौनसी थे कम नथिला। से झील युवती हेबारु ताकू बाहायबा लगी महासाधवगण कण महाराजा माने मध्य कन्या प्रार्थी होई आसिले। किंतु केते आसिले कौन हेबो। से झील पुरुष ना शुणिले चिड़िला। बाहाघर ना धरिले नई पोखरी को डेई आत्महत्या करिबो बोली डराइला। बापा रत्नदत्त मन दुख मनरे मारी चुप होई रहिले। तांको झीर ए गुण अयोध्या सारा लोके जानिगले। ए भितरे अयोध्या चोर उपद्रव्य बढ़ीगला। लोके आसी राजा वीरकेतु को जणाइले, मणिमा नगर रे चोरों दौरात्म्य आउ सही हेउनी। सबुदिन चोरी हारी लगी रहिला। आमे से चोरों को धरि पारुनु। महाराजा यार किछि प्रतिकार करंतु। राजा चोर धरिबा को छद्मवेशी जगुआल रखिले। से माने दिन राति जगिले तथापि चोर धरा पड़िला नहीं। शेषकु राजा निजे अस्त्र शस्त्र धरी राति नगर रे पहरा देले। दिने राति एपरी पहरा देउथिला बेले से देखिले जे जने लोक नगर पाचिरी रे चढ़ी संदेहजनक भाव में चलुछि। राजा ताकू चोर भाभी धरिबाकू गलारू से ओलटिक राजा को पचारिला, तुमे किए? राजा कहिले, मु चोर। तेणु चोर खुशी कहला, ताहले तो तुमे मो सांग, चल आमे घर को जीवा। आग तुमको चर्चा करी तापर अन्य कथा। ता कथा सुनी राजा पाचिरी चढ़िले। दुहें पाचिरी ओह्लाई नगर आरपटे चोरर घर को चलीगले। चोर गोटे बण भितर घर करिथाए। ता चारिपटे पाचिरी घेरी रही थाए। राजा को नहीं से घरे पुराई देला। सेठारे कौनसी जिनिसर अभाव न थाए। चोर राजा को भल आसन रे बसाई चर्चा करिबा परे माटी तले थिबा गोटे कोठरी रे चोर राजा कहिला, तुमे एठारे विश्राम कर, मु गोटे जरूरी काम रे जाउछि। राजा पलंक रे एकोटिया बसी रहिले। एही समय रे चोरर जने दासी आसी तांको गोपन रे कहिला, महाशय चोर आपण को मारिदेवा लगी एठाकू डाकी आनिछि। आपण शीघ्र एठारू पलांतु। एहा सुनी राजा सेठारू कौनसी प्रकार खसी पलाई आसिले। नगर को आसी राताराति सैन्य दल धरी सजाई सकाळु सकाळु चोरर सही पाचिरी घेरा घर अवरोध कले। चारिआडे तो सैन्य जगी थांती। आउ खसी पलाइबार बाट न पाई से चोर मल्ले पछे मरिबी धरा देबिनी कही युद्ध करने को घर बाहरी आसिला। से एपरी खंडा बुलाई युद्ध कला जे सेथिरे हाथींग सुंड कटिगला, घोड़ांग पाद छिंडीगला। केते सैन्य को जे से मारी गड़ाई देला तार कलना रहिला नहीं। एपरी सैन्य क्षय देखी राजा निजे खंडा धरी चोर को आक्रमण कले। राजा साथी रे खंडा युद्ध करू करू चोर हाथरू खंडा खसीगला। लोकटा निरस्त्र हो जिबारु राजा मध्य निजर खंडा थोईदे ता साथी रे मल्लयुद्ध रे लागिगले एवं शेषरे ताको काबू करी बांधी पकाइले। ए खबर घड़िक भितर नगर सारा खेलीगला। चोर धरा पड़ीगला, चोर धरा पड़ीगला कही लोके चोर को देखिबा लगी धाई आसिले। आसी न पारिबा लोक निज निज घर छात उपरे ठिया होई चोर को देखिबा लगी अपेक्षा करी रहिले। राजा चोर को बांधी आनी नगर सारा बुलाइले। चोर को देखी किए केते प्रकारर गाली गला। चोर देहरे खंडा चोट बाजी रक्त बोही जाउथाए तथापि से लोक छाती फुलाई दर्परे चालुथाए। साधव झियो रत्नावती तो चोर देखिबाकू झरका पाखरे ठिया होइथिला। से सेही चोर को देखिदे गाली कौन करिवो, ता रूपरे मोहित होई गला। आज पर्यंत बाहाघर ना धरु नथिबा से झियो वर्तमान ता बापा पाखक धाई जाई कहिला, बापा बापा मु एथर बाहाबी। झियो निज आडू बाहाइबा कथा कहिलानी देखि साधव खुशी होई गले। से कहिले, हाँ माँ, तो पाई तो केते आडू केते प्रस्ताव आसीछि, भल जगह देखि बाहा कराई देबा। किंतु झियो तळको मुंडपति देई कहिला, ना से सब प्रस्ताव नुहे। आज आम राजा जो चोरटी को बांधी आनिछंती मु तांको बाहाइबी। से सब प्रस्ताव एहा परे सुनी देई साधवंग मुंडरे वज्र पड़ीगला। तांको चारिआड अंधार देखागला। पाटिरू कथा बाहरिला नाही। झियो एथर रोकठोक करी कहिदेला, बाहा जदि हेबी तांको बाहाइबी, न हेले विष खाई मरिजिबी।
ସେପଟେ ରାଜା ଚୋରକୁ ନଗର ବୁଲାଇ ସାରି ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଚୋରକୁ ଶୂଳି ଦେବା ଲାଗି ଶୂଳି ପଡ଼ିଆର ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ ତା ବାପା ରତ୍ନଦତ୍ତକୁ ବାହାଘର କଥା ବାରମ୍ବାର କହି କାନ୍ଦ କଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ମହାସାଧବଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ସେ ତାକୁ କେତେ ଅୟସରେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝିଅର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ରତ୍ନଦତ୍ତ ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚୋରକୁ ଧରି ଶୂଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶୂଳି ଦେଖିବାକୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସାଧବ ଏହା ଦେଖି ଝିଅକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଦେଖ ମା, ଚୋର ନଗର ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଧନ ଚୋରି କରିଛି। ତା ଉପରେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଇଟି ନିଜେ ମହାରାଜ ତାକୁ ଶୂଳି ଦେବାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ କିପରି ମୁକୁଳାଇବି ଯେ ତୁ ତାକୁ ବାହାହେବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ତୁ ଏଭଳି ମନ କରେନା ମା। ତଥାପି ରତ୍ନାବତୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲା। ତେଣୁ ସାଧବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ, ମଣିମା, ମଣିମା, ଟିକିଏ ରହନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସାଧବ କଥା କ'ଣ ଯେ ଏପରି ଧାଇଁ ଆସି ରହନ୍ତୁ ରହନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜା ଅଟକି ଗଲେ। ସାଧବ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚୋରକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସାଧବ ଧାଇଁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ମୋର ସକଳ ସମ୍ପଦ ଦେଇଦେବି, ଏ ଚୋରକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥା କାନରେ ପୂରାଇଲେ ନାହିଁ। ସାଧବଙ୍କର ଶହ ଶହ କୋଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଏ ଚୋର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏ ଲୋକ ନଗରବାସୀଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଚୋରି କରିଛି। ୟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ୟାକୁ ମୁକୁଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧବ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରନ୍ତେ? ସେ ଖାଲି ଆକୁଳ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଓ ଚୋର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଚୋର ବି ତାଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ତାର ବା ଚାରା ବା କ'ଣ? ଶେଷକୁ ସାଧବ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ସବାରି ସଜ କର, ମୁଁ ଶୂଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ଶୂଳି ଦିଆ ଦେଖିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବାରି ସଜ ହେଲା। ରତ୍ନାବତୀ ଶୂଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଲା। ତା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଧରି ତା ସାଥିରେ ଚାଲିଲେ। ଶୂଳି ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜମିଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ଚୋରକୁ ଶୂଳିରେ ବସାଇ ଦେଲା କ୍ଷଣି ରତ୍ନାବତୀ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ପ୍ରାଣପତିକୁ ଶୂଳି ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରାଣପତିକୁ ଶୂଳି ଦିଅ ନାହିଁ। ଚୋର ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧବ ଝିଅର ଏପରି କନ୍ଦାକଟା ଶୁଣି ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲା। ସାଧବ ରତ୍ନଦତ୍ତକୁ ଦେଖିଦେଇ ସେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସାଧବ ଝିଅ ରତ୍ନାବତୀକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ପକାଇଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଲୋକେ ଶୂଳିଦିଆ ଦେଖି ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ସାଧବ ଝିଅ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ। ଯାଇ ଶୂଳିରୁ ଚୋରର ଶବଟି ନେଇଆସି ତା ପାଇଁ ଚିତା ସଜାଇ ଦେଲା। ଚିତା ନିଆଁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଯାଇ ସେହି ଚିତାରେ ପଶିଗଲା। ମଶାଣିବାସୀ ମହାଦେବ ଉତ୍ସାବତୀର ମନର ଦୃଢ଼ତା କେତେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ରତ୍ନାବତୀ ଯାଇ ଚିତାରେ ପଶିଗଲା। ଦେଖି ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଚିତା ନିଆଁକୁ ଶୀତଳ କରାଯାଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ସତୀ, ହେ ପତିବ୍ରତେ ସ୍ୱୟଂବରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତି ତୁମର ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ଦେଖି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୋତେ କି ବର ମାଗିବ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଭଗବାନ, ମୋର ବାପା ଅକୃତିକ। ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କୁ 100ଟି ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମ ବାପାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମା, ତୁମେ ତ କାହିଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଲ ନାହିଁ? ତୁମ ପରି କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ମାଗିବ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ, ତେବେ ମୋର ଏହି ମୃତ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଉଠନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅକ୍ଷତ ରହୁ, ସେ ଅସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚିତାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସେହି ଚୋର ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ରତ୍ନାବତୀ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତା ବେକରେ ବରଣମାଳା ପକାଇଦେଲା। ସାଧବ ଦତ୍ତ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଡ଼ି ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ନଗରବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ଆସି ନିଜ ଆଖିରେ ବରକନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଏଥର ସେହି ଚୋର ନିଜର ଅସାଧୁପଣ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସାଧୁ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କଲା। ଫଳରେ ରାଜା ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି କରିଦେଲେ।
ଏଥର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। କାହାଣୀଟି କହିସାରି ବେତାଳ ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜା, ଶୂଳୀରେ ଚଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାଧବ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ଚୋର ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା, ପୁଣି ତାପରେ କାହିଁକି ହସିଲା? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯଦି ଜାଣିଥାଉ ମୌନ ରହ, ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ କହୁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଚୋର ଦେଖିଲା କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସାଧବ ତାର ପ୍ରାଣଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚୋରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦିଲା। ପୁଣି ଏଇଆଡ଼େ ସାଧବ ପୁଅ ଓ ରାଜା ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ବାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିବା ସାଧବ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଶୂଳୀ ପାଇଥିବା ତାପରି ଜଣେ ଚୋରକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିଛି ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ଧନ୍ୟରେ ଦୈବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କି ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହେଁ ସତେ? ଏପରି ଭାବି ସେ ଠୋ ଠା ହୋଇ ହସିଦେଲା। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।